اس لیے دی ہے کہ ایک تو ہم نے سوچا نئے سال میں آپ سے کبھی ملاقات نہیں کی، میں یہاں تھا نہیں، تو ایک نئے سال کی مبارک آپ سب کو۔ دوسرا، جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک بہت زبردست ایشو ہے یہاں، جو سرکار نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ جو سرکاری زمینوں کے جس میں کہا گیا سرکاری زمینیں جو لوگوں کی پوزیشن میں ہیں، کہیں پہ غیر قانونی یا کہیں پہ لیز پہ بھی یا لیزز ایکسپائر ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں حکم نامے آتے رہے ہیں، بار بار آتے رہے، نہیں یہ نہیں میں کہوں گا کہ پہلی بار ہی آئے ہیں، پہلے بھی آتے رہے ہیں، لیکن کچھ آج تھوڑا سا زیادہ ہی حکم ناموں کی وجہ سے لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ کے مادھیم سے گورنر صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ گورنر صاحب، جو قانون ہے ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں قانون، لیکن جس طرح سے اس قانون کو دکھایا جا رہا ہے کہ شاید کوئی بلڈوزر لے کے آپ لوگ نکلے ہیں اور سبھی جموں کشمیر کے لوگ جتنے ہیں 50% گاؤں میں کہیں نہ کہیں سرکاری زمین پہ بیٹھے ہیں، چاہے اس کو گھاس چرائی لینڈ کہے ہو آپ، اس کو جو ایگریرین ریفارم میں زمینیں تھیں وہ کہیے، یا دوسری خاتمہ چکداری میں جو زمینیں تھیں وہ زمینیں کہیے، کہیں نہ کہیں لوگوں نے قبضہ تو کیا ہی ہے، ہم نہیں یہ کہیں گے کہ نہیں ہے، لیکن جو 100 سال میں اب کچھ تو 150 سال پرانے قبضے بھی ہیں۔ بجوم سے قلم اگر آپ سوچیں گے کہ ہم جو گھروں میں لوگ رہ رہے ہیں ان کو اٹھائیں گے، یا پھر دکان جن پہ بنے ہیں دکاندار اپنی یہ کر رہے ہیں، تو شاید یہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے، ہیومینیٹیرین اپروچ نہیں ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے یہ بھی مانتا ہوں کہ گورنر صاحب نے یہ بڑا کلیئر کیا، میری بھی جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بھی کلیئر کیا کہ صاحب کسی غریب کا نہیں اٹھایا جائے گا، اس دکانداروں کو یہ نہیں کریں گے، بلکہ ہوم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی ایشور کیا، کہا لیکن کچھ لیٹنٹلی وائلنٹلی بڑے کسی نے پکڑا ہوگا، اس سے 100 کنال پکڑا ہے، 1 کنال پہ گھر بنا ہے، 2 کنال اگر اس کے رہیں گے بھی، باقی پہ تو کوئی اور کچھ نہ کچھ اور ہو سکتا ہے، اس میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ ذرا حساب سے دیکھنا ہے کیسے ہوگا۔ گورنر صاحب نے کچھ تجاویز جو ہم لوگوں نے دی اس پہ ایکٹ بھی ہوا ہے، کل آپ نے دیکھا ایگریرین ریفارم میں جو زمینیں تھیں ان پہ مالکانہ حقوق کی بات کی جا رہی ہے، تو کافی حد تک پرابلم اس سے بھی دور ہو جائے گی، لیکن میں آج ان کو کہنا چاہتا ہوں ایک اور LP6 میں خاتمہ چکداری میں جو زمینیں گئی ہیں، زمینیں قبضے میں تو لوگوں کی ہیں، چکداروں سے لے گئے، لیکن اس کے بھی آپ نے ان کو کاغذات آج تک نہیں دیے، اس کو بھی آپ وہاں درج تو سرکاری زمین ہے وہ، لیکن ٹیننٹس وہ تھے، اس لیے ان کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے۔ ایک امپریشن سا جو بنایا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہاں ماحول کو خراب کیا جائے، یہاں جو ہماری بدقسمتی سے ہماری اپنی بیوروکریسی ہے، دے آر ٹرائنگ ٹو بی مور لائل دین دی کنگ۔ میں بلینکٹلی نہیں کہوں گا کہ سبھی، لیکن کچھ افسران لوگوں کو بہت تنگ کر رہے ہیں، میں گزارش کروں گا ان افسران سے کہ باز آئیں ان سے، کیوں یہ عام لوگ ہیں، عام لوگوں کو ہراساں کرنا آپ کا حق نہیں بنتا ہے، اپنی نوکریاں یا اپنے آپ کو پیارا کرنے کے لیے لوگوں کو ہراساں نہ کریں، یہ قطعاً برداشت نہیں ہوگا، اور اس کے لیے اگر ہمیں افسروں کا نام لینا پڑے گا ہم اس سے بھی نہیں کترائیں گے، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ ایکشن ہو جائے گی، کیوں اتنا پولیٹیکل سسٹم ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ پولیٹیکل سسٹم اس وقت بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن پالیٹیشن ہوتے ہیں، اور جب پالیٹیشن لوگوں کے لیے نکلتے ہیں پھر ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور جب سچ بات پہ نکلے اس میں تو اللہ بھی ساتھ ہوتا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اپنی پارٹی نے ہمیشہ سچ بولا ہے، ہم ایموشنز لوگوں کے بھڑکاتے نہیں ہیں، نہ ایموشنل باتیں کرتے ہیں۔ ہماری ریئیکشن سب سے پہلے آئی تھی، میرے سینئر وائس پریزیڈنٹ نے دی، پھر ہم انڈیویجولی بھی میرے سب ساتھیوں نے دی، لیکن پردے کے پیچھے کام بھی کیا۔ ہم خالی بات نہیں کرتے ہیں کہ شاید میڈیا شام کو چینلوں میں چلے یا بھی اخباروں کی سرخیاں بنے، ہم یہ ضرور کرتے ہیں، جیسے ہم نے جس وقت یہ تھا کہ 370 اٹھا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے گالیاں کھائی ہیں، تہمتیں کھائی ہیں،
वो नाशाइस्ता चीज़ें हमारे बारे में कही गई, लेकिन हम निकले, हमने नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ किया। और शायद मुझे लगता है कि आप सबको मालूम है कि कैसे हमने क्लास फोर्थ नौकरियां जो रखी गई थी, सब नौकरियां यहाँ के लिए। इसी तरह 95% ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ का ऑर्डर हमने करवाया। हमें लोग क्रेडिट दे या ना दे, लेकिन अल्लाह के पास उसका ज़रूर क्रेडिट है। और इसी तरह से जब यहाँ कंट्रोवर्सियाँ उठाई गई, चाहे वो 25 लाख वोटरों की उठाई गई, आपको याद होगा, आप लोगों के साथ ही मैंने बात की कि नहीं साहब ये सही नहीं है, और वही साबित हुआ। आज भी अल्ताफ़ बुखारी आपको और लोगों को ये कहना चाहता है, जहाँ पर आपके साथ कोई ज़्यादती कर रहा है, किसी के घर को उठाने की कोशिश की जा रही है, कोई गरीब कॉम्प्लेक्स कहीं बना है, 40 दुकानदार हैं, उनके साथ कर रहा है, मैंने जो कहीं पर मेरी नोटिस में आया है। अब इस मीडिया पे इतना भरोसा उठ गया है कि मैंने भी कल अपनी आंखों से देखा सोशल मीडिया पे मकान एक गिर रहा है। अब मैं भी ये कोट नहीं कर पा रहा हूँ सच है वो कि फेक है, ऑनेस्टली पता नहीं। मदद करिए, जो सच आप भी जो आपकी नज़र में आ जाए हमें बताइए। क्यों? सच के लिए तो आवाज़ उठानी है ना, जुल्म नहीं ना करने देंगे। ऐसे इतने जम्मू कश्मीर के लोग अभी यतीम नहीं हुए हैं कि उठाए, लेकिन झूठ को हम साथ भी नहीं देंगे। जिसने जो झूठ कह ऐसा, इसीलिए मैंने आज आपको यहाँ तकलीफ दी थी कि आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं लोगों को कि कोई हिरासान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ किसी को पैसा ना दीजिए, कोई अगर अफसर कहेगा पैसा दे दो हम बचाएंगे, कोई मुलाजिम आएगा आपका बचाएंगे, देखिए ये बिल्कुल ना करिए। आम इंसानों लोगों के घरों को कोई नहीं हाथ लगाएगा, और अगर कोई कहीं पे किसी दुकानदार के दुकान पे नहीं, बाकी बड़े बड़े हो सकते हैं कुछ। मैं ये भी बताऊंगा आपको, ये नहीं मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ जो होटल बने हैं तो फिर उनको वहाँ से निकाला जाएगा। ठीक है, पैसा शायद उनको देना पड़ेगा, और क्यों नहीं देंगे? अगर उन्होंने भी बिजनेस किया है और कहीं पे वो लीज उनको 200 रुपये का था और वो वहाँ 2 करोड़ रुपए है, शायद जो जायज़ मुनासिब होगा उनसे लिया भी जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर 100 कनाल लिया है और तो 5 कनाल पे होटल बना है, तो 95 कनाल तो फिर हक नहीं बनता ना, 5 कनाल और रखे। वो तो किसी शायद 90 कनाल में और कोई होटल बनेंगे या और कोई बनेगा। हमारे नौजवान, मैं तो सरकार से आज अपील करूंगा कि ये जो ज़मीनें निकल रही हैं, जहाँ जहाँ से आपको लगता है सरकारी ज़मीनें निकल रही हैं, ज़रा ये नौजवान हमारी फौज तो बैठी हुई है, इनको पहला राइट दिया जाए। इसी तरह से अगर सरकारी ज़मीन पे कहीं दरख्त लगे, मैंने माना जी सरकारी ज़मीन है, आपके रिकॉर्ड में भी आ गई, दरख्त लगे तो दरख्त काटने के क्या फ़ायदा है? वो भी तो सरकार की है, इसको क्यों ज़ाया कर रहे हो? मैंने यही कहा ना आपको, सोशल मीडिया पे मैंने परसों देखा एक जगह पे ये काट रहे थे दरख्तों को, शायद वो मेवादार दरख्त थे, ये तो बच्चा काटने के बराबर हुआ। एलजी साहब, आप के इंटेंशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं। मेरी आज भी एलजी साहब से बात हुई, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई कि साहब आपके इंटेंशंस बहुत सही भी हो सकते हैं। ग्रैबर्स जो होंगे, हम तो नहीं कहते ना ग्रैबर्स को छोड़ो, लेकिन नीचे ऐसे नहीं ना इंसाफी भी नहीं होनी चाहिए। एक तासुर दिया जा रहा है यहाँ कि साहब अब शायद हमें यहाँ से निकाला जाएगा, जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को, और कहीं से लोगों को लाया जाएगा। मैं वो सियासत नहीं खेलना चाहता हूँ, मैं नेगेटिव सियासत नहीं खेलना चाहता हूँ। हिंदुस्तान आज तरक्की कर रहा है, दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है, तो क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को उससे महरूम रखा जाएगा? कौन महरूम रखेगा हमें? यहाँ पे जो ज़मीनें भी अगर कहीं पे खाली हो जाएंगी, उस पर हक हाँ जम्मू कश्मीर के लोगों का है, किसी का नहीं। 1 इंच ज़मीन किसी को नहीं लेने देंगे, 1 इंच ज़मीन मैं कहता हूँ आपको। और आपको पता है हम झूठ नहीं कहते, हमें पता है हम कैसे पॉसिबल वो करेंगे, वो आप लोगों ने देखा है। आज हम जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो जो लोगों के हित के उसके लिए क्यों नहीं, वाई नॉट? हम किस लिए हैं? अल्लाह ने तो सब कुछ दिया है हम सब लोगों को। अगर सामने आए तो इसीलिए आए हैं कि जो हकीकत है हकीकत तस्लीम करें। मैं तो बार बार कहता हूँ कि भैया हकीकत ये है, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड वी हैव ऑल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। ऐसा नहीं है कि हम वकालत करना नहीं जानते, हम वकील भी अच्छे हैं और लोगों की रहनुमाई भी करना चाहते हैं, लीडर भी अच्छे हैं। अल्लाह के फजल से एक जमात
ایسی جماعت ہے جس پہ آپ یقین کر سکتے ہیں، اور لوگوں نے یقین کیا ہے. ہم اگر ہیں لوگوں کی وجہ سے ہیں. ٹائم لیا انہوں نے، ٹائم لے کے انہوں نے پہچان لیا نہیں یہ بات سچ کہتے ہیں. تھینک یو. آئی ٹیک یور